علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں فیضان مدینہ کراچی پہ، جہاں پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے تعلیمی بورڈ کنز المدارس پاکستان کے تحت، جہاں پر 2022 میں طلباء جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو اسناد دی جائے گی اور جنہوں نے پوزیشن لیے ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت جن اساتذہ نے ان کورسز میں حصہ لیا، طالبات نے، ان سے چل کے بات بھی کریں گے پروگرام کے حوالے سے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان مدینہ میں۔ آج ماشاءاللہ سے طلباؤں کے لیے جس طرح سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا اور جس طرح سے طلباؤں کو یہاں پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کو پتہ ہے دعوت اسلامی چلانے ہے، جامعۃ المدینہ چلانے ہے، مدرسۃ المدینہ چلانے ہے۔ یہ بھی دعوت اسلامی کی خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ ادارے بند ہیں مگر اسلامی بھائی کہتے ہیں ادارے میں تھوڑی ہے تو دعوت اسلامی والے ہیں، ہمیں تو دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن کرنا ہوتا ہے۔ یہ فطرے بھی جمع کرتے تو آپ سے بھی درخواست ہے ان کا ساتھ دیجیے اور اپنے بچوں کو داخلہ دلا۔ شوال المکرم میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اعتکاف کی نیت کر لیں، پورا مہینہ اعتکاف کر لیں، آخری عشرے کا آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ تابانی صاحب، جو کہ بتائیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے جس طرح سے فیضان مدینہ میں ایک طلباؤں کے لیے ایک ایوارڈ تقسیمی کا سلسلہ جاری ہوا، اور ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی، یہ حضرت مولانا ابو الیاس الطاری قادری دامت برکاتہ العالیہ کا ہی فیض ہے، جو ماشاءاللہ یہاں سے چوک در چوک حافظ اور سارے طلبہ اور طالبات نکل رہے ہیں، اور تقریباً کنز المدارس جو ہے اس کے تقریباً 3 لاکھ کے قریب طلبہ اور طالبات ہیں، 6000 مدرسے ہیں، اور آج ان کی ایوارڈ سیریمنی ہے۔ اور میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ 4 مہینے کے اندر بھی ادھر بچے نے قرآن شریف حفظ کرا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس الطاری قادری صاحب، حاجی عمران الطاری، حاجی عبدالحبیب الطاری، علماء کرام، ان کا سایہ ہم پر قائم اور دائم رکھے، جو ماشاءاللہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، دن دگنی رات چوگنی۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ حمزہ بھائی کیا کہتے ہیں، یہ خوشائن بات نہیں ہے کہ غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کیا، جو آج ابھی ویڈیوز دکھائی تھی اپنا حبیب اتاری صاحب نے، کہ کتنا سیلاب زدگان، پھر کرونا کا ماحول، پھر مطلب ترکیہ میں جو ہوا، شام میں جو ہوا، جس طرح سے ان کی خدمات رہی، ماشاءاللہ سے دل خوش ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اور اس کے ادارے FGRF جو کام کر رہے ہیں، رات دن کام کر رہے ہیں کئی ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر، چاہے وہ ٹرکی ہو، فلڈ ریلیف ہو، زلزلہ کا ایشو ہو یا بھوک کا ہو معاملہ، میڈیکل کی سہولت ہو، ان کے اگر شعبہ جات ہم دیکھنے جائیں گے تو اگلا آدھا گھنٹہ ہم بولتے چلے جائیں گے لیکن شعبے ختم نہیں ہوں گے۔ تعلیم سے لے کے دینی تعلیم سے لے کے ہر شعبے کے اندر یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں لوگوں سے بھی التجا کروں گا کہ یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اپنے ڈونیشنز اس کو دیں، FGRF کو دیں اور اس تحریک کو اور کامیاب بنائیں۔ یہ امیر اہل سنت کا ہی فیضان ہے کہ آج تک یہ دعوت اسلامی کو انہوں نے سیاست سے دور رکھا ہے، اور ہمیشہ سے صرف ان کا موٹو یہ ہے کہ مسلمانوں کی، اسلام کی، لوگوں کی، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب پہ قائم و دائم فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا تعارف کرا دیجیے۔ حمزہ تبانی، CEO تبانی گروپ آف کمپنیز۔ بہت بہت شکریہ۔ جس طرح سے فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی جو کہ غیر سیاسی تحریک ہے، ان کی خدمات کو سراہا، اور آج جس طرح سے تاجر برادری کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی تنظیموں نے بھی یہاں جو شرکت کی ہے، یہاں پر آ کے حوصلہ افزائی کی ہے طلباء کی، اور دعوت اسلامی کا بڑا ایک اقدام ہم نے یہاں پر دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی جس طرح سے خدمات اپنی پیش کر رہی ہے، یہ خوشائن بات ہے۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری الطاری صاحب، جو کہ جن کی صحبت، جن کی تربیت ماشاءاللہ سے آج یہاں پر آ کے فیضان مدینہ میں دل بڑا باغ ہوا، خوش ہوا۔ دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر آپ ساتھ دیں اور آئے، ان کا ہاتھ بڑھائیں۔ عمران عزیز، کین 24 HD نیوز، کیمرامین سکندر علی کے ساتھ کراچی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی امین الطاری صاحب، جو کہ آج بتائیں گے فیضان مدینہ میں ہم موجود ہیں طلباؤں کے لیے جس طرح سے ایوارڈ سرمنی کا جو ایک انہوں نے ایک ماشاءاللہ سے بہترین موقع دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ سے ہم نے جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہم ایوارڈ سرمنی کے جو کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوریج کے انوکھے انداز ہوتے ہیں، لیکن یہاں ماشاءاللہ سے آ کر دیکھا کہ جس طرح سے آپ نے طلباؤں کو ایوارڈ سے نوازا، یہ آپ کی سالانہ تقریب ہوتی ہے؟ اصل میں یوں تو بیسیکلی ہمارے جو ادارے ہیں، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ، ان کی
प्राइवेटली अपनी अपनी सेरेमनी होती थी, लेकिन चूँकि अब गवर्नमेंट की तरफ से कंजुल मदारिस बोर्ड ये दावत इस्लामी को दिया गया, तो आज इसकी पहली सेरेमनी थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी सारे जो तालीमी इदारे हैं इनमें जो नुमाया पोजीशंस हासिल की हैं, तो उनको आज ये अवार्ड दिए गए हैं। माशाल्लाह। हाजी अमीन साहब, ये बताइए कि हज़रत मौलाना इलियास कादरी जो कि बापा जान हैं, माशाल्लाह से उनकी खिदमत, उनकी तरबियत, उनकी सोहबत हम सबको मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आज हबीब अत्तारी साहब ने वीडियोस के ज़रिए बताया, ये एक बड़ी खुशाइन बात थी कि जिस तरह से ये कोरोना का माहौल, फिर उसके बाद सलाब ज़दगान, फिर उसके बाद जो है माशाल्लाह से आपने देखा कि जो आपकी खिदमत अभी जो हमने देखी है, तुर्किया में जो हुआ, शाम में जो हुआ, दावत इस्लामी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूँ बेसिकली तो जब भी इस तरह का कोई मामला हुआ तो दावत इस्लामी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, लेकिन जिस तरह इस प्रेजेंटेशन में एक बड़ी यूनिक बात ये कही गई है कि आप चंद मिनटों में दावत इस्लामी को जान नहीं सकेंगे। अब आपने जैसे चंद मिनट ही देखें कि जो करीब आए और ख़ासकर हमारे इस फैज़ान मदीना का विज़िट भी करें, और मैं आपके चैनल के ज़रिए आशिकान रसूल को ज़रूर दावत दूँगा कि करीब आकर दावत इस्लामी को देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में थैलीसीमिया का या कोविड का मामला हुआ, अब जो हादसात हुए, बारिशें हुई, प्लांटेशन का काम हुआ, और दीगर भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस तरह आज तफसील बयान की गई कि स्कूल्स कायम हुए तो 134 ब्रांचेस हमारी हो गई, जामियात कायम हुए तो 39 जामियात हो गए, 6000 प्लस हमारे मदारिस हैं। तो ये लाखों स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमसे वाबस्ता हैं। और फिर जो मेन बात आज आपको बयान हुई कि इसमें जो तालीमी दुनियावी तालीम है उसका भी सिलसिला बनाया गया और उसमें भी टॉप पोजीशंस हासिल हुई हैं। ये बड़ी खुशाइन बात थी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाजी अमीन साहब मौजूद थे, माशाल्लाह से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, बताया दावत इस्लामी गैर सियासी तहरीक जो काम कर रही है ये एक तरबियत, एक सोबत है। हज़रत मौलाना इलियास अत्तारी कादरी जो कि बापा जान हैं, माशाल्लाह से इनका जो है बड़ा इज़्ज़त से नाम लिया जाता है। फैज़ान मदीना में मौजूद हैं। मैं हूँ इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। फैज़ान मदीना में आज माशाल्लाह से तलबाओं के लिए जिस तरह से एक तकरीब का इनेकाद हुआ और जिस तरह से तलबाओं को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया, हमारे साथ मोहम्मद अली अत्तारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह से बड़ी खुशाइन बात है तलबाओं के लिए जिस तरह से एक ऐसा अनोखा अंदाज़ माशाल्लाह से, वरना लोगों के हम अवार्ड सेरेमनी देखते हैं कि वहाँ अजीब व गरीब एक माहौल होता है, यहाँ दावत इस्लामी का माहौल देखकर दिल बड़ा खुश हुआ, बाग हुआ। ये बताएंगे आज यहाँ पर क्या सिलसिला था और क्या तरीक़ेकार? आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंजुल मदारिस बोर्ड दावत इस्लामी का बोर्ड है, जिसके तहत जो है जामियातुल मदीना जहाँ दरस निज़ामी होता है, मदरसतुल मदीना जहाँ पर हिफ्ज़ुल कुरान होता है, तो इनकी सालाना सेरेमनी थी। तो माशाल्लाह जिन्होंने तालीम कंप्लीट की और न सिर्फ दीनी तालीम, उसके साथ साथ MA BA मैट्रिक, तो आज उनको अल्हम्दुलिल्लाह असनाद दी गई हैं, सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, गिफ्ट्स दिए गए हैं। इसमें मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ दीन का काम है, तबलीग दीन, मस्जिद आबाद करना, खिदमत कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करना, ख़वातीन इस्लामी बहनें इनको पर्दे की तालीम, बच्चे हैं तो इनकी तरबियत, तो एक तरफ चैनल के ज़रिए तरबियत, फिर FGRF जो लोगों की वेलफेयर है। अगर कोई डिज़ास्टर आता है पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री आता है जैसे तुर्किया में, शाम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत दीन के साथ साथ खिदमत खल्क भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली अत्तारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान भर से मेरे ख्याल, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से आज जो सेरेमनी थी पाकिस्तान भर की थी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त तालीमी बोर्ड कंजुल इस्लाम मदारिस के असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चल के बात करते हैं इन कोर्सेज़ के हवाले से, आज के दिन के हवाले से इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद शयान अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो जहलम से है। मैं जामियातुल मदीना जहलम के अंदर बाकायदा तदरीस कर रहा हूँ कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत। तो हमारा ये नया बोर्ड बना है और हमारे इस बोर्ड के तहत कई तालिब इल्म जो हैं वो दीनी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने भी इसी दावत इस्लामी के अंदर ही पढ़ा है और जिस जामे में मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी जामे के अंदर अपने पीरो मुर्शिद असातिज़ा इकराम और माँ बाप के दुआओं के वसीले के वजह से मैं उसी जामे के अंदर तदरीस भी कर रहा हूँ। तो आप जो तलबा को तदरीस कर रहे हैं
उनमें कोई दुश्वारी है, कोई परेशानी है, कोई तालिब इल्म ऐसे कि जो मतलब एकदम पिक नहीं कर रहे हों, उसके लिए क्या है? जी बिल्कुल, दीनी जो तालीम है इसमें दुश्वारियाँ तो ज़ाहिरी बात आती हैं। इसमें बाज़ औक़ात माली हवाले से, बाज़ औक़ात शैतान बहका देता है तालिब इल्मों को, और बाज़ औक़ात और कई मसाइल होते हैं जिनका दीनी तालीम हासिल करने में सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारी दावत इस्लामी ऐसी है कि हमें हर तरह से सपोर्ट कर रही है। हमारा जो बोर्ड है हमें हर तरह से सपोर्ट करता है, माली हवाले से हो वो भी सपोर्ट करता है, या जो दीगर हमारे माशरे के अंदर जो बुराइयाँ पाई जाती हैं उस हवाले से भी हमारी दावत इस्लामी, हमारा जो बोर्ड है हमें ये सपोर्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मुफ्ती कोर्स किया है और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। गुजरात के हैं, इनसे चल के इनके जज्बात, इनके ख्यालात, इनके एहसासात मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद उमर रफ़ीक गुजरात से अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुफ्ती कोर्स यानी तखस्सुस फिल फ़िक़्ह में ओवरऑल पाकिस्तान में टॉप की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इल्म दीन का एक हसीन पुरवकार सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचा है। इसमें असातिज़ा इकराम की मेहनतें, वालिदैन की दुआएँ, कोलीग्स की दुआएँ और एक अनथक मुसलसल इस्तिकामत मेहनत थी, और इसके साथ साथ जो सबसे बुनियादी चीज़ थी वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल, मेरे इस फ़िज़ान मदीना, मेरे इस इदारे के एहसानात, और न जाने कितने ही हमारी बैग के ऊपर मौजूद लोग जिन्होंने जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, इस वक्त स्टेज के ऊपर तो हम लोग मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं किसने कैसे मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा और सब के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, अल्लाह ताला सबको बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आप लोग का भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, हर मैदान में आपको जो है ना कामयाबी नसीब हो। थैंक। आमीन, शुक्रिया। आपको भी अल्लाह ताला ये दुआएं आपके हक़ में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये थे फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद उमर साहब जिनका ताल्लुक़ गुजरात से था।